پاکستان کی سفارتی کامیابی، ٹرمپ کا 2 ہفتوں کے لیے حملے بند کرنے کا اعلان، ایران بھی عارضی جنگ بندی پر رضامند۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس دوران 2 طرفہ جنگ بندی نافذ رہے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد کیا گیا، جنہوں نے ایران کے خلاف فوری کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ یہ جنگ بندی اس شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ ایران اپنا ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ انداز میں کھولنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور دیر پا امن کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کیے گئے 10 نکاتی منصوبے کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قابل عمل سمجھا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے امریکی جنگ بندی معاہدے کے بعد تمام فوجی یونٹس کو رک جانے کا حکم دے دیا ہے، تاہم واضح کیا ہے کہ یہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ عارضی وقفہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ اور ایران کو دعوت، مذاکرات 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق یہ جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہو چکی ہے، جسے خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اقدام دانش مندی اور دور اندیشی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کے وفود کو جمعے 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مدعو کیا گیا ہے تاکہ تمام تنازعات کے حتمی حل کے لیے مزید مذاکرات کیے جا سکیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ دونوں فریقین نے غیر معمولی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے لیے حصول میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ جنگ بندی، ایران کا اپنا ہرمز سب کے لیے 2 ہفتے کے لیے کھولنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے اپنے عزیز بھائی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے خطے میں جنگ کے خاتمے کی انتھک کوشش کی۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایران نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل اور 15 نکاتی تجاویز پر امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی درخواست مان لی ہے اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کی 10 نکاتی تجاویز پر عمومی فریم ورک پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر میں ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقتور افواج بھی دفاعی کارروائی بند کر دے گی۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایرانی فوج سے رابطے کی صورت میں ابنار ہرمز سے 2 ہفتے کے لیے محفوظ راستہ دیا جائے گا تاکہ اس میں تکنیکی قیود کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستانی سفارتکاری کے دنیا بھر میں مثبت اثرات، تیل کی قیمت میں 19% تک کمی۔ پاکستانی سفارتکاری کے باعث امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلانات کے بعد تیل کی قیمت میں 19% تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ برنٹ خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل پر آ گئی۔ دوسری جانب دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی کے رجحانات دیکھے جا رہے ہیں۔ بڑی اور طویل جنگ کا خطرہ فی الحال ٹلنے پر بزنس کمیونٹی نے بھی سکھ کا سانس دیا ہے۔ خیال رہے کہ ایران نے پاکستان کی 2 ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر نے جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ اورنگی ٹاؤن جنگچی رکشوں کا گھر بن گیا، اعلیٰ عدالتوں نے جنگچی رکشوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق تھانہ اورنگی 5 نمبر 5 پولیس کی ملی بھگت اور چنگچی مافیا کا سرغنہ صاحبزادہ عرف بابو اسد طارق افریدی مبینہ بھتہ خور سمیت 10 گنڈا عناصر نے جچنی کے اڈہ قائم کیا ہوا سینکڑوں جچنی رکشے اس علاقے میں رواں دواں ہیں۔ مافیا ہر جنگچی رکشے سے ہزاروں روپے بھتہ وصول کرتے ہیں اور متعلقہ تھانے کو بھی بھتہ پہنچایا جاتا ہے۔ مکینوں نے بتایا کہ چنگچی مافیا کے سرغنہ کے 10 گنا عناصر جنگچی اڈے کی آڑ میں منشیات کا دھندا کر رہے ہیں۔ بچوں سے منشیات فروخت کرانے کا بھی انکشاف ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق نفری کم ہونے کے باعث ان غیر قانونی جنگچی رکشوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ جب تک تھانہ ان مافیا کی سرپرستی کرتا رہے گا ان کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکے گی۔ اس حوالے سے اپنے نمائندے ڈاکٹر امجد بخاری سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امجد، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اپڈیٹ کیجیے۔
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इलाके 5 नंबर में, जो शारे औरंगी के नाम से यहाँ पर चिंची रशा पर चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने बैन आयद किया था, पाबंदी आयद की थी। और डीआईजी ट्रैफिक सिंध ने भी ये पाबंदी आयद की थी, उनके ऑर्डर पे हुई थी। लेकिन अब ये कह रहे कि जो है इनका उनके साथ डीआईजी साहब के साथ मुकमका हो चुका है, और ये औरंगी थाने 5 नंबर को जो है मसदे के भारी रकम और मुआवजा अदा कर रहे हैं, और 60 थाने को मुआवजा अदा कर रहे हैं। जी अब आप देख सकते हो आली में इसी चोरी के करीब थोड़े से फासले में जो मसदे के एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह जा रहे हैं, जिनको जाने में भी दुश्वारी है, आने में भी है, और फायर ब्रिगेड को वहाँ पर पहुँचने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसी चिंची रशों की वजह से, जिसका सरगना है साहिबजादा उर्फ बाबू सादिक आफरीदी, जो कि इन रशों से भत्ता वसूल रहा है। और ये कहते हैं कि रशों वाले अगर हम इनको 500 रुपये फीस चिंची अगर इनको बता नहीं अदा करते हैं, तो ये इसी ताना औरंगी टाउन से हमें मसदे बंद करवाते हैं और एफआईआर करवाते हैं, और साइड ताने से हमें ये बंद करवाते हैं, और ये पुलिस वाले हमसे पैसे ले रहे हैं। और उसके लिए हमने मुलाकात की एसओ निज़ाम साहब से, तो निज़ामुद्दीन साहब ने हमें ये यकीन दिलाया है कि आज हम इस पर इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे, हमारे पास नफरी की कमी है, और मैं डीएसपी से मज़ीद नफरी तलब कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह उन्होंने यकीन दिलाया कि आज हम इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। जी सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने कुरंगी 2.5 नंबर फोर्ड स्ट्रीट कयाम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर कुरंगी फोर्ड स्ट्रीट के खिलाफ जारी अबूरी हुक्मनामा वापस ले लिया। समाअत के मौके पर टीएमसी कुरंगी ने जवाब अदालत में पेश किया। जहांगीर कलोरो एडवोकेट ने बताया कि फोर्ड स्ट्रीट 2006 में शहरी हुकूमत के कौंसल करारदाद के जरिए मंजूर की गई। फोर्ड स्ट्रीट सरकारी अराजी पर कानूनी ज़रूरियात पूरी करने में भी बनाई गई। फोर्ड स्ट्रीट से शहरियों की आमदरफ्त में कोई खलल नहीं आ रहा। 2023 में कब्जा माफिया की जानिब से फोर्ड स्ट्रीट में एक गैर कानूनी पार्किंग बना दी थी। अदालत ने कुरंगी फूड स्ट्रीट के खिलाफ जारी अबूरी हुक्मनामा वापस लिया। अबूरी हुक्मनामे में कुरंगी फूड स्ट्रीट के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत थी। दरख्वास्त कुरंगी के रहायशियों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने रेड जोन में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई का केस में तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हलीम आदिल शेख को 10,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत ने हलीम आदिल शेख को आर्टली मैदान थाने में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म भी दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर और मुद्दई मुकदमे को तलब कर लिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को पुलिस फाइल के हमरा पेश होने की हिदायत भी की। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कराची बार के सीनियर वकील चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट और उनकी पूरी वकला टीम ने उम्रा अदा करके कराई बार आने वाले वकला के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर उम्रा अदा करने वाले वकला का शानदार इस्तकबाल। चौधरी मोहम्मद शफीक एडवोकेट दीगर वकला ने फूलों के हार पहनाए। उम्रा अदा करने वाले वकला के एजाज़ में केक काटा, जबकि वकला में आब जमजम भी पिलाया गया। तबरक तकसीम की आखिर में दुआ की कि चौधरी मोहम्मद शफीक ने गुज़िश्ता कई साल से अल्लाह की रज़ा के लिए उम्रा और हज करने वाले वकला के एजाज़ में ऐसी तकरीब का एहतमाम किया जाता है। मैं किसी भी सियासत में हिस्सा नहीं लिया और ना ही सियासत करने को कोई इरादा है, जबकि मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वकला की हौसला अफजाई करता हूँ। दीगर वकला ने भी तकरीब से खिताब किया। जो आ चुके हैं मैं उनके नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आफ्ताब साहब हैं, ठीक है जी, और उसके बाद एक कामरान साहब हैं, ठीक है जी। ये खातून है अलमास रंधावा, नाजिया दस्तगीर हैं, और उसके साथ एक फरीदा हैं। ये 5 लोग यहाँ मौजूद थे। जीएम कुराई साहब, अबावाल जीएम कुराई साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने ये दूसरी दफ़ा मुझे एजाज़ है। पहले भी वो उम्रा करके आए थे तो मैंने उनके लिए तकरीब मुनक्कद की थी, आज दूसरी दफ़ा ये तकरीब मुनक्कद की है। तो बाकी आपसे भी गुजारिश है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मैं ये सिलसिला जारी और सारी रखूँ। मेरा कोई इसमें पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। आप भी मुझे एक अरसे से जान रहे हैं, देख रहे हैं, ना मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना मैं लड़ूँगा। ये मेरा शौक़ है, मेरा रब इसको दे।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक मुल्क में हॉकी के ढांचे की मजबूती और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में बेहतर नताइज के हसूल के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ साथ सीनियर, जूनियर और अंडर 18 टीमों के लिए हेड कोचेस भी तैनात कर दिए गए हैं। PHF प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ओलंपियन समीउल्लाह खान की निगरानी में सिलेक्शन कमेटी अपने फराइज़ अंजाम देगी, जिन्हें पहले ही चेयरमैन सेलेक्टर्स मुकर्रर किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लेजेंडरी ओलंपियन समीउल्लाह खान को कौमी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। सिलेक्शन कमेटी के दीगर अरकान में नईम अख्तर, काशिफ जवाद, मोहम्मद खालिद, आतिफ बशीर और नासिर अली शामिल हैं।